یہ وہ فسطائیت اور آمریت کی سوچ ہے، اس کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں اپنے بچوں کا مستقبل اس ملک کے اندر خطرے میں سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لاہور میں متنازع عدالتیں جو ہیں وہ ایک بالکل مائنر ایشو ہے، جیسا کہ پہلے مقررین نے کہا کہ ایک سٹنگ میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 780A کی جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جو ان کو زیب بھی نہیں دیتا، جو ان کی اپنی ججمنٹ کے پیرامیٹر کے خلاف ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔ میں آج میڈیا کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں جس طرح سے جمہوری قوتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، جس طرح سے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا تہس نہس کیا گیا، جس طرح سے اس ملک میں آئین کی بالادستی کو کمپرومائز کیا گیا، اور جس طرح سے اس ملک کی عدلیہ کو لونڈی اور غلام بنایا گیا، اس کے پیچھے وہ سوچ ہے، یہ ساری ایک سازش ہے کہ ایک ہی آواز ہے جو میڈیا کی آزادی کی بات کر سکتی ہے، ایک ہی آواز ہے جو عدلیہ کی آزادی کی بات کر سکتی ہے، ایک ہی آواز ہے جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتی ہے، ایک ہی آواز ہے جو اس ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کر سکتی ہے، اور وہ آواز جو ہے وہ میرے وکلا کی آواز ہے، جو 1947 سے شروع ہوئی، اور یہ طاقتور آواز جو ہے 2007 میں ججز بھالی کی تحریک میں بھی ساری دنیا نے سنی اور اکنالج کیا، اور یہ آزادی حق کی تحریک جو ہے یہ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ صرف ماڈل ٹاؤن کے ایشو کے اوپر اور میرے وکلا کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کے خاتمے کے باوجود بھی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ یہ تحریک اس ملک میں رول آف لا کی بحالی تک، اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی تک، اور اس ملک میں آئین کی بالادستی تک قائم ہونے تک انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ اس ملک کی 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ صرف وکلا کو اپنی امید کی کرن سمجھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے پورے ملک، اپنی قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو وکلا کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کے حقوق کی یہ جنگ لڑیں گے، لڑتے رہیں گے۔ اور جو ایک چھوٹی موٹی بات چل رہی ہے کہ یہاں جو ہے ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ بیٹھ گئے ہیں، ابھی احمد اویس صاحب نے ہماری آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی، ورنہ لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک اور ریفرنس بھی تیار ہے، اور رفاقت تنولی جس کے 2 بچوں کو جس کی بیٹی نے کچلا، وہ ریفرنس بھی تیار ہے، جو ساری کی ساری یہ کہتے ہیں کہ ججز کے کام میں مداخلت نہ کی جائے۔ آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ کل آپ نے آئی جی پولیس کو 10 فون کیے، میرے پاس CDR ریکارڈنگ موجود ہے آپ کی، آپ نے 10 فون کیے، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے؟ آپ انویسٹیگیشن میں مداخلت کرتے ہیں۔ آپ لوور جوڈیشری کو فون کر کے کہتے ہیں کہ وکلا کو 8 دن کے فزیکل ریمانڈ کے اوپر پہنچا دیں۔ آپ فون کر کے کہتے ہیں کہ ان کی ضمانتیں خارج کریں۔ آپ فون کر کے کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کو مسمار کر دیں۔ یہ الفاظ ہیں آپ کے، یہ الفاظ ہمارے تک پہنچے ہیں، اور آپ کی گوشت کو تمہاری ایک آمرانہ سوچ اور عمل کی ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ تم نے جو چیف منسٹر پنجاب سے پہلی میٹنگ میں کہا کہ میں وکلا کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ تم نے آتے ہی ایک امپریشن دیا لوور جوڈیشری کو، تم نے آتے ہی میرے بھائی جواد اوان کے کیس میں جس جج نے کیس نہ بنتے ہوئے ڈسچارج کیا تھا، آپ نے اس کو OST کیا، اور آپ نے اس کو سسپینڈ کر کے رحیم یار خان میں رپورٹ کرنے کو کہا، اور جواد اوان کو آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن انوائٹ کر کے وہاں بلایا، اور آپ نے اس کے بعد آتے ہی زاہد گرایا کے کیس میں آپ نے اس کو سزا دی، آپ نے جو سزا دی وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا
کہ कंटेम्प्ट का आर्टिकल 204 में क्या कानून है, और फिर आपने वो इलीगल जजमेंट, ये मैं सारे अपनी प्रेसिडियम के भी इल्म में देना चाहता हूं। मेरे भाई सदर हाई कोर्ट को भी यकीनी बात है वो चीज मिली होगी, मुझे भी रिसीव करवाई गई। आपने उस इलीगल जजमेंट को आपने लिखने के बाद पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन के सदूर को सर्कुलेट करके और जजेस को सर्कुलेट करके आपने रिसीव करवाई ताकि आपका टेरर कायम हो। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे उस जजमेंट का, मैं आपकी उस जजमेंट का जो आपने मुझे रिसीव करवाई है उसका इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब आपको बहुत जल्द ओपन मीडिया के जरिए आपको दूंगा। वो चार्ज है हमारा आपके खिलाफ कि आप कैसे वकला के नुमाइंदों को टेरर के जरिए डराना चाहते हैं। और इसी तरह से फिर आपने हाफिजाबाद के मेरे जनरल सेक्रेटरी को महज डीसी को यह कहने पर, एक वकील के काम कहने पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके उसका मुकदमा आपने अटक में शिफ्ट कर दिया। ये मेरा चार्ज है, आपके इख्तियारात से तजावुज करने का ये मिसकंडक्ट है आपका। आपने जो लाहौर में मुकदमात मेरे भाइयों महर हसन के खिलाफ और मदर नौल के खिलाफ दर्ज करवाए, उसके मंदरजात आपके इल्म में इसलिए देना चाहता हूं ताकि आपके इल्म में हो कि किस तरह की जो दहशतगर्दी के कानून है उसको किस तरह से मिस यूज किया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि अहमद से फाइल मांगी, वो नहीं देना चाहता था पढ़ने के लिए, फाइल मांग के पढ़ के वापस की तो ये दहशतगर्दी होगी, बम ब्लास्ट हो गया। ये है उनके खिलाफ चार्ज जो आज भी कैंप जेल के अंदर जो है वो पाबंदे सलासल हैं। ये जुर्म है आपके वो भाइयों का, ये जुर्म है जिसकी वो पादाश में जेल के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से मेरे भाई अजीम के खिलाफ जो और उसके भाई के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसके कंटेंट्स ये हैं कि थाने में जाके कुछ मुल्जमान से पूछा कि आपको किस मुकदमा के अंदर यहां आप पाबंदे सलासल हैं, ये दहशतगर्दी की उन्होंने। और इसी तरह से आपने शेखपुरा में जो मुकदमात का अंदराज किया दहशतगर्दी में मेरे वकला के खिलाफ, उसमें मुंदरजात ये हैं कि एक अहमद से उन्होंने फाइल मांगी, उसने नहीं दी तो उसके साथ तलख कलामी होगी। ये दहशतगर्दी, ये इन कंटेंट्स के ऊपर आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया। और जवाद अवान के खिलाफ आपने कहा कि उसने अदालत के अंदर एक जज को दूर से मुक्का लहराया जिससे दहशतगर्दी हो गई। शेम ऑन यू और शेम ऑन योर एक्ट के तुम्हें कि आप ऐसे कंटेंट्स के ऊपर जो है वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात का इंदराज कर रहे हैं। और आखिर में मेरी आपसे गुजारिश होगी, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, जंग जीतना चाहो तो कश्तियां जला देना। और जब कल हमने अपनी बात के साथ आज मुझे मुख्तलिफ रात को टीवी चैनल्स वालों ने पूछा कि ये एहतजाज तो दिसंबर से चल रहा है, ये अचानक से लाठीचार्ज क्यों? मैंने कहा जी हमसे जुर्म हो गया कि हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात कर दी, हमसे गुनाह हो गया कि हमने कहा कि अगर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात मौजूद है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो सजा दी जाएगी, फिर आप इतने बड़े ओहदे पे बैठ के दो मासूम शहीदों के कातलों की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपने वो सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट करवाई है? आप 2 साल से सफा मिसल के ऊपर ये बात क्यों नहीं आने देना चाहते कि लाहौर हाई कोर्ट की प्राडो जीप कौन चला रहा था जिसको लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और प्रोटोकॉल ने सुपुर्दारी के ऊपर लिया? आप ये बात आप इंसाफ के रास्ते में रुकावट हैं, ये आपके खिलाफ इख्तियारात से तजावुज और इख्तियारात से माजरा जाके जो अमाल हैं आपके, ये मिसकंडक्ट है और ये चार्ज है हमारा आपके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपना इत्तेहाद कायम रखिए। और अपनी खास तौर पे आपने कल देखा कि मेरे दोनों सेक्रेटरी साहबान ने आपसे हमने वादा किया था कि आगे चलेंगे, फ्रंट फुट पे चलेंगे, और मेरी क़यादत ने, मेरे भाइयों ने साबित किया, मेरे जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहबान ने सबसे पहले गिरफ्तारी भी हमने दी, लाठियां भी हमने खाई, और उसके बाद मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई चौधरी एहसन भून साहब वहां टीयर गैस उन्होंने फेस की, उन्होंने लाठीचार्ज फेस किया। मकसूद बुट्टर साहब वहां मौजूद थे, शफकत चौहान साहब वहां मौजूद थे, और इस तरह से मेरी सारी क़यादत तकरीबन मौजूद थी। और
اور مبشر رحمان صاحب کو، میرے ممبر پنجاب بار کونسل مبشر رحمان کا صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا۔ میرے بھائی ممبر پنجاب بار کونسل رانا آصف صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے ساتھ بے شمار ہمارے 100 سے زیادہ وکلا کو زخمی کیا گیا اور 100 سے زیادہ وکلا کو گرفتار کیا گیا۔